Hello everyone, and again welcome to our next part of that fuels and combustion. In previous lecture we have already seen that is the types of fuels, that is solid fuel, liquid fuel and the gaseous fuels. After that we have discussed the ignition temperature, calorific value, after that the process of qualification. That is right beginning from the peat to anthracite. Now today's part we are going to cover the next part, that is analysis of coal. We will see the analysis of coal. Analysis of coal. Before going in the detail of this analysis, first of all we will see why there is necessary to analyze the coal. Okay. Nowadays we are suffering from the problems of issues, that is global warming and environmental pollution. It causes due to the presence of harmful gases within the atmosphere. Atmosphere मध्ये harmful gases असल्यामुळे आपल्याला ग्लोबल वॉर्मिंग सारख्या मोठ्या इश्यूजला आपल्याला फेस करावं लागतं. तर ही harmful gases atmosphere मध्ये कसे आले? Whenever the fuel it is burning in sufficient oxygen, it is converted into the carbon dioxide. And if there is oxygen supply is less, then that fuel it is converted into carbon monoxide. हे जे काही कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड हे जे काही गॅसेस आहेत, दे आर गोइंग टू मिक्स विद इन द सराउंडिंग. त्या एअरमध्ये ते गॅसेस काय होतात, मिक्स होतात. त्याचबरोबर फ्युल्समध्ये काय असतं, दॅट इज ॲश आहे, मॉइश्चर आहे, व्होलाटाईल मॅटर आहे. अगेन along with that it also contains the carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, nitrogen. These all gases are going to mix within the atmosphere. That's why there is increase into the global warming or the air pollution. Okay, so as to reduce this global warming or the air pollution, we have to analyze the coal. By determining analysis of coal, we can determine the quality of the coal. Analysis केल्यानंतर आपल्याला कळतं की त्या कोलची क्वालिटी काय आहे आणि त्या क्वालिटीवरून आपण त्या कोलची किंवा त्या फ्यूलची प्राइस आपल्याला डिसाइड करता येते, त्याची व्हॅल्यू आपल्याला डिसाइड करता येते. दॅट्स वाय अनालिसिस ऑफ कोल इट इज नेसेसरी. आता आपण बघितलं अनालिसिस, कोलचं अनालिसिस करणे गरजेचं काय आहे, to decide its value and the quality of the coal. Okay, according to that there is the two types of analysis of coal. First आहे that is proximate analysis. Proximate analysis आणि second आहे ultimate analysis. Analysis चे दोन प्रकार आहेत, proximate analysis and second one it is the ultimate analysis. Today's part we will cover, that is the proximate analysis. आता या proximate analysis मध्ये काय होतं की याच्यामध्ये एक्झॅक्टली आपण काय डिटरमाइन करणार आहोत ते बघायचं. त्याच्यावरती आपल्याला MSBT ला MCQ साठी प्रश्न विचारला जातो. proximate analysis determines, मग काही चार ऑप्शन्स खाली असतील, त्यामध्ये आपल्याला एक ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. तर proximate analysis determines, व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे, पहिला आहे मॉइश्चर. ओके, प्रॉक्सिमेट अनालिसिस डिटरमाइन्स द मॉइश्चर. सेकंड आहे व्होलाटाईल मॅटर. थर्ड आहे ॲश. ओके, मॉइश्चर डिटरमाइन करतं, त्याच्यामध्ये प्रेझेन्स असलेलं व्होलाटाईल मॅटर डिटरमाइन करतं आणि percentage of ash present within that coal. Proximate analysis determines moisture, volatile matter and presence of or percentage of ash within the coal. Coal मध्ये असलेलं moisture, volatile matter आणि ash content आणि sometimes it also determines the fixed percentage of carbon. कार्बन त्याच्यामध्ये किती आहे हे पण त्या प्रॉक्सिमेट अनालिसिस मधून आपल्याला डिटरमाइन करता येतं. ओके, नाउ वी विल सी हाऊ इट इज गोइंग टू डिटरमाइन द पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर, पर्सेंटेज ऑफ व्होलाटाईल मॅटर, पर्सेंटेज ऑफ ॲश अँड पर्सेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन प्रेझेंट विदिन द coal sample. We have taken coal sample as the fuel in this case. Okay.
प्रॉक्सिमेट अनालिसिस बघितलं. आता आपण बघूया हाऊ इट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड. आता जे कोल सॅम्पलचं आपल्याला काय करायचं आहे, अनालिसिस करायचं आहे. दॅट इट इज एक काहीतरी फिक्स अमाऊंट. सपोज वी हॅव टेकन द एक्स ग्रॅम ऑफ कोल सॅम्पल. एक्स ग्रॅम काय करायचं आहे, कोलचं सॅम्पल घेतलंय. एक्स ग्रॅम म्हणा किंवा 1 ग्रॅम म्हणा, वॉट एव्हर. ओके. आता हे सॅम्पल घेतल्यानंतर याला काय करायचंय, एक्स ग्रॅम ऑफ कोल सॅम्पल एका वेड एक त्याचं परफेक्ट वेइंग करायचं आहे. अँड दॅट इज केप्ट इन टू द सिलिका क्रुसिबल. सिलिका क्रुसिबलमध्ये त्याला घ्यायचं आहे आणि त्या सिलिका क्रुसिबलला आपल्याला हीट करायचं आहे इन टू द इलेक्ट्रिक ओव्हन. इलेक्ट्रिक ओव्हनमध्ये आपल्याला त्याला हिटिंग करायचं आहे अप टू 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 ते 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत आपल्याला त्याला हीट करायचं आहे. सो एज टू डिटरमाइन द मॉइश्चर प्रेझेंट इन टू द कोल. कोलमध्ये मॉइश्चरचं पर्सेंटेज किती आहे हे काढण्यासाठी आपण काय केलं, एक फिक्स्ड अमाऊंट घेतलं. 1 ग्रॅम असेल किंवा एक्स ग्रॅम घेतला आपण. That is kept into the silica crucible, and that silica crucible it is kept into the electric oven, and it is heated up to 100 to 105 degree centigrade. Because we are going to remove the moisture, we know that water it is boiling up to 100 to the 100 degree centigrade. That's why here to remove the moisture, that silica crucible which is having the coal sample within that is heated to the 100 to 105 degree centigrade for 1 hour. एका तासासाठी आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, हीट करायचं आहे. जेव्हा कंटिन्यू 1 तास आपण त्याला हीट करू त्यावेळी त्या कोलमध्ये जे काही मॉइश्चर आहे दॅट इज गोइंग टू रिमूव्ह. त्याच्यामधून काय होतं, ते निघून जातं. ते मॉइश्चर त्याचं काय होतं, ते जे काही आपण जेव्हा त्याला हीटिंग करू that moisture it is converted into the fumes or the steam fumes मध्ये कन्वर्ट होतं and that is going to be evaporated from that. त्याच्यामधून ते मॉइश्चर निघून जातं. ओके. त्यामुळे मॉइश्चर निघून झाल्यानंतर जे काही वेट असेल दॅट इज द वेट ऑफ दॅट कोल विदाउट मॉइश्चर. ओके. मग आपण कसं काढायचं, पर्सेंटेज ऑफ कोल दॅट इज पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर प्रेझेंट इन टू द कोल कसं काढायचं आहे बघूया आपण. पर्सेंटेज ऑफ कोल, percentage of moisture present into the coal, it is determined by, कसं करायचंय बघा, loss in weight of coal. loss in weight of coal. सुरुवातीला आपण काय घेतलंय, एक फिक्स्ड अमाऊंट एक्स ग्रॅम ऑफ कोल घेतलं होतं. तर त्याचं नंतर आणि हीट केल्यानंतरचे जे काही वेट येईल त्या दोन्हीमध्ये वेटमध्ये जे काही डिफरन्स येईल दॅट गिव्स द लॉस इन वेट ऑफ कोल. म्हणजे इनिशियल वेट असेल आणि फायनल वेट आफ्टर हीटिंग फॉर 1 hour त्या दोघांच्या मध्ये जे काही लॉस झालेला वेट आहे, जे काही मायनस मध्ये व्हॅल्यू येईल त्याच्यामध्ये जे मायनस केल्यानंतर जे काही व्हॅल्यू येईल दॅट इज द लॉस इन वेट ऑफ कोल डिवायडेड बाय इट्स इनिशियल वेट ऑफ द कोल. जे काही आपण इनिशियल वेट घेतलं होतं कोलचं दॅट इज इनिशियल वेट ऑफ कोल. ओके. काय काय घेतलं, लॉस इन वेट ऑफ कोल बिफोर हिटिंग अँड आफ्टर हिटिंग, अँड आफ्टर दॅट इनिशियल वेट ऑफ कोल डिवाइड केलं मल्टिप्लाइड बाय 100. मल्टिप्लाइड बाय 100 इट गिव्स पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर प्रेझेंट इन टू द कोल. याच्यावरून आपल्याला मॉइश्चरचं पर्सेंटेज आपल्याला काढता येईल. हे समजलंय. दॅट इज टू रिमूव्ह द मॉइश्चर फ्रॉम द कोल. सेकंड आपण कुठलं बघितलं होतं, पहिलं फॅक्टर झालं आपल्याला काय झालं, पहिलं फॅक्टर मॉइश्चर. सेकंड फॅक्टर आहे दॅट इज व्होलाटाईल मॅटर. व्होलाटाईल मॅटर. ओके. आता पहिल्यांदा आपण बघूया व्होलाटाईल म्हणजे काय. व्होलाटाईल म्हणजे विच एस्केप्स आउट विदिन द फ्रॉम द फ्युल. फ्युलमध्ये ते विदाउट बर्निंग, त्याला बर्निंग करायची गरज नाही. बर्निंग करण्याच्या आधीच त्या फ्युलमधून ते एस्केप होऊन जातं, उडून जातं, निघून जातं. त्याला म्हणायचं व्होलाटाईल. बेस्ट एक्झाम्पल आहे कॅडगर टॅब्लेट्स, नॅपथेलिन बॉल्स, इवन म्हणजे डांबर गोळ्या म्हणा किंवा आपण कापूर असेल, जेव्हा आपण असंच त्याला एक्सपोज टू ॲटमॉस्फिअर ठेवल्यानंतर ते हवेमध्ये उडून जातं. म्हणजे ते काय होतं, निघून जातं हवेमध्ये. त्याचं काय होतं, इव्हॉपरेट होतं आणि ते हवेमध्ये निघून जातं. आणि त्याच्याही पेक्षा बेस्ट एक्झाम्पल आहे ॲसिटोन.
दॅट इज प्रेझेंट इन टू द नेल पेंट रिमूव्हर. नेल पेंट रिमूव्हरमध्ये जे काही ॲसिटोन आहे किंवा नेल पेंट रिमूव्हर म्हणा, ते जर का आपण ओपन ठेवलं तर ते हवेमध्ये उडून जातं. म्हणजे ते कसं होतं, विदाउट बर्निंग इट इव्हॉपरेट्स इन टू द ॲटमॉस्फिअर. त्याला म्हणायचं व्होलाटाईल मॅटर. समजलं त्याचा अर्थ? व्होलाटाईल मॅटरचा अर्थ समजला? ओके. आता हे व्होलाटाईल मॅटर आपल्याला जर समजा त्या फ्युएलमधून काढून टाकायचं असेल तर काय करावं लागेल? आता इथं जे काही आपण वेइंग केलेलं कोल आहे, लॉस इन वेट ऑफ कोल, जे काही वेट घेतलेलं आहे तेच आपल्याला, तीच क्रुसिबल काय करायचं आहे, दॅट क्रुसिबल, दॅट इज कोल सॅम्पल घेतले, दॅट क्रुसिबल इट इज अगेन heated into the muffle furnace. हे काय करायचंय आपल्याला MCQ साठी लक्षात ठेवायचं आहे. काय करायचं, व्होलाटाईल मॅटर रिमूव्ह करण्यासाठी जे काही कोल सॅम्पल आहे, आफ्टर रिमूव्हल ऑफ मॉइश्चर दॅट इज केप्ट इन टू द मफल फर्नेस. त्याला पण हीट करायचं आपल्याला आणि त्याला काय करायचं, मफल फर्नेस मध्ये ठेवायचंय अप टू 950 to 955 degree centigrade. Mostly it is kept for the 950 degree centigrade. We'll take that one also. Okay. It is heated to the 950 degree centigrade for 7 minutes. कारण volatile matter आहे ना, ह्याला जास्त वेळ लागणार नाही. For 7 minutes. टेम्परेचर लक्षात ठेवायचंय, टाइम ड्युरेशन लक्षात ठेवायचंय. इन केस जर सपोज टेम्परेचरची रेंज दिलेली असेल 950 टू प्लस मायनस 955 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत, त्याला आपल्याला कशामध्ये हीट करायचंय, तर मफल फर्नेस मध्ये हीट करायचंय. कशासाठी करायचंय, टू रिमूव्ह द व्होलाटाईल मॅटर प्रेझेंट इन टू द कोल. लक्षात आलं? आता MCQs कसे विचारले जातं ते मी सांगितलेलं आहे. टू रिमूव्ह द व्होलाटाईल मॅटर that coal sample it is kept into the muffle furnace. ओके. आता याला काय केलं आपण, 7 मिनिट साठी हीट केलं. हीट केल्यानंतर काय होईल, ते हीट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही व्होलाटाईल मॅटर आहे तो हवेमध्ये, ॲटमॉस्फिअर मध्ये निघून जाईल. म्हणजे तो इव्हॉपरेट होऊन निघून जाईल. ओके. मग आता आपल्याला काय करायचंय, अगेन वी हॅव टू डिटरमाइन द पर्सेंटेज ऑफ व्होलाटाईल मॅटर प्रेझेंट इन टू द फ्युएल. पर्सेंटेज ऑफ व्होलाटाईल मॅटर प्रेझेंट इन टू द फ्युएल जर आपल्याला काढायचं असेल तर आता काय करणार, तोच कोल सॅम्पल घ्यायचा आहे की ज्याच्यामधून आपण मॉइश्चर रिमूव्ह केलेला होता. दॅट कोल सॅम्पल ते घेतलं तर त्याच्यामध्ये जे काही लॉस इन वेट झालं, म्हणजे आफ्टर रिमूव्हिंग मॉइश्चर अँड त्याच्यामधून परत काय झालं, आफ्टर हिटिंग इन टू द मफल फर्नेस, त्या दोघांमध्ये जे काही वेट लॉस इन वेट येईल, दॅट इज लॉस इन वेट ऑफ कोल, लॉस इन वेट ऑफ कोल डिवायडेड बाय इनिशियल वेट ऑफ द कोल. अगेन इनिशियल वेट आपण जे काही 1 ग्रॅम घेऊ किंवा इनिशियल 1 ग्रॅम घेऊ किंवा आपण x ग्रॅम घेतलेलं असेल तर दॅट इज इनिशियल वेट ऑफ कोल अगेन मल्टिप्लाइड बाय 100. ओके. दिस गिव्स द percentage of volatile matter present into the coal. Understood? दोन कन्सेप्ट झाले, मॉइश्चर झालं, volatile matter झाला. ओके. थर्ड आहे दॅट इज ॲश. इट इज फॉर 7 मिनिट्स. ओके. आपण थर्ड बघणार आहोत, दॅट इज पर्सेंटेज ऑफ प्रेझेंट इन टू द पर्सेंटेज ऑफ ॲश प्रेझेंट इन टू द कोल. त्याच्यामध्ये काय करायचं, आता या इथं काय काय झालं, या 2 स्टेपमध्ये काय झालं, मॉइश्चर रिमूव्ह झालं आणि सेकंड व्होलाटाईल मॅटर पण निघून गेला. आता याच्यामध्ये जेव्हा इथं हिटिंग होतं त्यावेळी त्या कोलचं कंबशन होतं. कंबशन झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये जे काही कार्बन आहे इट इज बर्न, तो बर्न होतं, त्याचं बर्निंग झाल्यानंतर इट इज कन्वर्टेड इन टू द कार्बन डायऑक्साईड. त्याचं कम्प्लीट बर्निंग झालं अँड दॅट कार्बन इट इज कन्वर्टेड इन टू द कार्बन डायऑक्साईड. म्हणजे त्याच्यामधलं कार्बन पण निघून गेला, मॉइश्चर निघून गेलं आणि व्होलाटाईल मॅटर निघून गेला. आता इथं प्युअरली काय झालं, आता हे ॲश आहे. हे ॲशला पण अगेन वी आर हिटेड इन टू द मफल फर्नेस मध्ये हीट करायचंय. ॲश इट इज हिटेड इन टू द मफल फर्नेस. इट इज अप टू 700 to 750 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. 700 ते 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत ह्याला हीट करायचंय
फॉर हाफ एन आवर. ह्याला किती वेळासाठी करायचं आहे? हाफ एन आवर इट इज हिटेड. ओके, मग हे सेम घ्यायचं आहे, तोच आपल्याला कोल सॅम्पल घ्यायचा आहे ज्याच्यामधून मॉइश्चर रिमूव्ह झालेला आहे, व्होलाटाईल मॅटर रिमूव्ह झालेला आहे, इव्हन कार्बनचं पण कंबशन होऊन कार्बन डायऑक्साईड तयार झालेलं आहे, ते तिन्ही त्याच्यातून निघून गेले. आणि मग ते जे काही त्याच्यामध्ये उरलेलं असेल दॅट जे काही कोल सॅम्पल असेल दॅट इज हिटेड इंटू द मफिन फर्नेस फॉर 700 to 7 प्लस मायनस 750 डिग्री सेंटीग्रेड. ती रेंज लक्षात ठेवायची. MCQ साठी जे काही ऑप्शन दिलेलं असेल इट इज इन बिटवीन द 700 to 750 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, मग त्याला काय करायचंय? हाफ एन आवर साठी त्याला आपल्याला हीट करायचं, अर्धा तास त्याला आपण हीट करायचं. हीट केल्यानंतर काय असेल, त्याचं पूर्ण त्या फ्युलचं कन्व्हर्जन जे काही असेल इट इज कन्व्हर्टेड इनटू द ॲश. ते पूर्ण ॲशमध्ये त्याचं कन्व्हर्ट होतं. इथं आपल्याला लॉस इन वेट बघण्याची गरज नाही आहे. ओके, मग इथं काय घेणार आपण? वेट ऑफ ॲश, दॅट इज percentage of ash present into the coal sample. It is determined by weight of ash divided by initial weight of coal and multiplied by 100. Okay, this gives the percentage of ash present into the coal sample. Is that okay? Understood? आता आपण काय काय काढलं? पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर काढलं, पर्सेंटेज ऑफ व्होलाटाईल मॅटर काढलं, थर्ड ॲश, पर्सेंटेज ऑफ ॲश प्रेझेंट इनटू द दॅट इज कोल. 3 काढले. आता उरलं काय? कार्बन. मग ते कार्बन कसं निघत असणार आहे याच्यामध्ये? सिंपल आहे. आपण काय बघितलं होतं? त्याचं कार्बनचं कन्व्हर्जन दॅट इज कार्बन डायऑक्साईड मध्ये झालं कंबशन झाल्यामुळे. ठीक आहे, मग आता आपण काय करायचं इथे? आता जर सपोज ते आपण इथं बघूया, पर्सेंटेज ऑफ कार्बन आपल्याला काढायचंय. तर इथं काय करायचंय? 100 मायनस जे काही हे व्हॅल्यूज आहेत दॅट इज 100 मायनस पर्सेंटेज ऑफ पहिल्यांदा काय मॉइश्चर प्लस पर्सेंटेज ऑफ व्होलाटाईल मॅटर प्लस पर्सेंटेज ऑफ ॲश. ओके, that gives percentage of fixed carbon present into the coal sample. समजलंय? म्हणजे 100 मधून आपण हे तिन्ही मायनस केल्यानंतर जे काही फ्युलचं कंबशन झालं that gives the fixed percentage of carbon present into the coal sample. समजलंय? May I repeat it again? परत रिपीट करण्याची गरज आहे. आता इथं काय काय लक्षात ठेवायचं आपल्याला? इथं पहिल्यांदा आपण काय केलं? मॉइश्चर रिमूव्ह केलं. किती टेम्परेचरला हीट केलं आपण? 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर. त्याच्यामधून काय झालं? मॉइश्चर रिमूव्ह झाला. जो काही लॉस इन वेट असेल, इनिशियल वेट अँड जो काही आफ्टर हिटिंग जो काही वेट असेल दॅट लॉस इन वेट डिवायडेड बाय इनिशियल वेट ऑफ अ कोल मल्टिप्लाइड बाय 100 इट गिव्स द पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर प्रेझेंट इनटू द कोल सॅम्पल. हे काय निघालं आपल्याला? पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर. म्हणजे आता त्या कोल सॅम्पल मधून मॉइश्चर रिमूव्ह झाला. नंतर काय? व्होलाटाईल मॅटर. आपल्याला याच्यामधून काय करायचं होतं? व्होलाटाईल मॅटर रिमूव्ह करायचं आहे. मॉइश्चर ऑलरेडी निघून गेला. व्होलाटाईल मॅटरला हीट रिमूव्ह करण्यासाठी इट इज हीटेड इनटू द मफल फर्नेस फॉर 950 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 7 मिनिट्स. किती वेळेसाठी? 7 मिनिटासाठी. कारण व्होलाटाईल मॅटर ते लगेचच इव्हॉपरेट होतं. ओके, 7 मिनिटसाठी आपल्याला त्याला हीट करायचं आहे. अगेन तिथे व्होलाटाईल मॅटर निघून गेल्यानंतर वेटमध्ये लॉस होणार आहे. मग पर्सेंटेज ऑफ व्होलाटाईल मॅटर इट इज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ द कोल divided by initial weight of a coal that we have taken, that is 1 gram or the x gram multiplied by 100, that gives a percentage weight of volatile matter. आणि फायनली हे सगळं निघून गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय उरणार आहे? ॲश उरणार आहे. पर्सेंटेज ऑफ ॲश that is equal to weight of ash divided by initial weight of coal and multiplied by 100. That gives percentage of ash present into the coal sample. आणि नंतर आपल्याला काय करायचं आहे? फिक्स्ड कार्बन जे काही आता इव्हॉपरेट होऊन गेल्यानंतर जे काही कार्बन कंबशन झाल्यानंतर होतं दॅट इज 100 पर्सेंटेज काढतोय म्हणून 100 मायनस इथं जे काही मॉइश्चरचं पर्सेंटेज आलंय प्लस व्होलाटाईल मॅटरचं पर्सेंटेज प्लस ॲशचं पर्सेंटेज. दॅट फ्रॉम दॅट
within that proximate analysis we are going to determine the percentage of moisture. MCQ साठी लक्षात ठेवायचं आहे. प्रॉक्सिमेट अनालिसिस आणि अल्टिमेट अनालिसिस मध्ये कन्फ्युजन करायचं नाहीये. आपण फक्त याच्यामध्ये काय करतोय, प्रॉक्सिमेट अनालिसिस मध्ये आपण परत एकदा मी रिपीट करते, पर्सेंटेज ऑफ मॉइश्चर, पर्सेंटेज ऑफ व्होलाटाइल मॅटर, पर्सेंटेज ऑफ ॲश अँड percentage of fixed carbon present into the coal sample. Understood? आता आपण बघणार ह्या प्रॉक्सिमेट अनालिसिस आपण सिग्निफिकन्स बघणार. हे जरासं पॉइंट नोट करून घ्या, याच्यावरती एमसीक्यूज कशाही फॉर्म मध्ये विचारले जाऊ शकतात. ओके, हे पॉइंट नोट करायचे, टेम्परेचर नोट करायचे आणि कशामध्ये काय रिमूव्ह करण्यासाठी किती टेम्परेचर वापरलंय आणि कशामध्ये आपण हीट केलं आहे आणि किती वेळासाठी हीट केलं आहे हे आपल्याला नोट करून ठेवायचं आहे. इट्स फॉर एमसीक्यूज. ओके ओके, नाउ विल सी द सिग्निफिकन्स ऑफ दिस, दॅट इज मॉइश्चर अँड व्होलाटाइल मॅटर अँड ॲश अँड कार्बन. याचं सिग्निफिकन्स काय आपण बघूया. आता सिंपल आहे, एखाद्या फ्यूलमध्ये जर का त्याच्यामध्ये जर इम्प्युरिटीज असतील तर ऑब्विसली त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ही कमी होते. आता जर समजा त्या जर फ्यूलमध्ये आपल्याला मॉइश्चर असेल, आता बघा एखादा कोळसा आहे, आपण कोळसाच घेतोय, तो कोळसा ओला असेल की त्याचं कॅलोरिफिक व्हॅल्यू वेगळी येते आणि ते जर का ड्राय असेल तर तो व्यवस्थित पेट घेतो. चांगला पेट घेतो म्हणजे त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. ओला असेल तर तो व्यवस्थित पेट घेणार नाही आणि त्यावेळी काय होतं, त्या हीटचं बरेचसे युजेस हे मॉइश्चर रिमूव्ह करण्यासाठी जातात. म्हणजे जे काही हीट जनरेट होते, आपण जेव्हा कोळसा पेटवलं असेल त्याची मोस्ट ऑफ द हीट काय होते, ते जे काही मॉइश्चर असेल कोलमध्ये ते निघून जाण्यासाठी ती हीट तिथे वापरली जाते. म्हणजे तिथे काय होतं, हीटचा लॉस झाला. म्हणजे पहिल्यांदा त्याला हीट मॉइश्चर रिमूव्ह करावं लागेल, नंतर दॅट इज कन्वर्टेड इनटू द आपल्याला एनर्जीमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करता येतं. म्हणजे काय होतं, जर का मॉइश्चर असेल, इट द मोस्ट ऑफ द हीट इट इज यूज्ड टू रिमूव्ह दॅट मॉइश्चर फ्रॉम द कोल सॅम्पल. ओके, दॅट्स वाय देर इज लॉस इनटू द फ्यूल. फ्यूलचं लॉस होतं आणि ऑब्वियसली इट इज दॅट इज द डिक्रीज इनटू द कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ऑफ दॅट फ्यूल. त्या कोळसा जर आपण घेतलं तर त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ही कमी होते. ओके, फर्स्ट सिग्निफिकन्स झालं, दॅट इज ऑल अबाउट द मॉइश्चर. मॉइश्चरच्या मध्ये आपण बघितलं, if the coal contains moisture within that, it decreases the calorific value of that coal sample. लक्षात ठेवायचं आहे फॉर MCQ साठी. मॉइश्चर कंटेंट असेल तर कॅलोरिफिक व्हॅल्यू डिक्रीज होते, कमी होते, त्या फ्यूलची इफिशियन्सी कमी होते. लक्षात आलं पॉइंट काय आहे. If the fuel contains the maximum amount of moisture, it reduces its calorific value. Point note करून ठेवा. सेकंड आहे व्होलाटाइल मॅटर. व्होलाटाइल मॅटर जर त्याच्यामध्ये असेल, जर का उडून जाणार असेल, इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर द कंबशन. ते कंबशनसाठी उपयोग होणारच नाही आहे. दॅट इज अगेन लॉस इन टू द फ्यूल. फ्यूलचा लॉस झाला, कंबशनसाठी जर हेल्पफुल नसेल तर there is the decrease into the calorific value if that coal sample contains that is the volatile matter. Volatile matter जर त्याच्यामध्ये असेल तर there is the decrease into the calorific value of the coal sample. समजलंय? म्हणजे इथे पण लॉस झाला, कॅलरी हीट फ्यूलचं लॉस झालं, इथे पण लॉस झालं. म्हणजे दोन्ही केसमध्ये काय होतं, कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ही डिक्रीज होते. थर्ड आहे ॲश. जर सपोज हे ॲश करत आफ्टर बर्निंग दॅट ॲश इट इज कन्वर्टेड इनटू द क्लिंकर्स. त्याचं कन्वर्जन काय कशामध्ये होतं, जेव्हा आपण कोलला बर्निंग करतो, कोल जेव्हा आपण त्याला पेटवतो किंवा कोल जाळल्यानंतर काय होतं, त्याचं ॲशमध्ये कन्वर्ट होतं. मोस्ट ऑफ द टाइम ते सगळंच ॲशमध्ये कन्वर्ट होत नाही. समटाइम्स इट इज कन्वर्टेड इनटू द क्लिंकर्स. क्लिंकर्स म्हणजे काय, हार्ड ब्लॅक सॉलिड सबस्टन्स ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग ऑफ द कोल. कोल जाळल्यानंतर, कोल त्याचं इग्नाइट केल्यानंतर काय होतं, जे काही सॉलिड फॉर्ममध्ये जो काही कोळसा उरतो, अनबर्न फॉर्म जो न जळालेला असतो, त्याचा ॲशमध्ये कन्वर्ट न झालेला असतो, दॅट इज ऑब्टेन आफ्टर बर्निंग. आणि त्यामुळे काय होतं, इट ब्लॉक्स द एअर. त्यामुळे ते एअरचं ब्लॉकेज येतं तिथे, त्यामुळे आपल्याला ऑक्सिजन कमी मिळतं.
त्यामुळे कंबशन प्रॉपर होत नाही. ओके, त्यामुळे अगेन काय, इट डिक्रीजेस द कॅलरिफिक व्हॅल्यू ऑफ द कोल सॅम्पल. ओके, म्हणजे मॉइश्चरनी पण कॅलरिफिक व्हॅल्यू कमी झाली, परत व्होलाटाईल मॅटरनी पण कॅलरिफिक व्हॅल्यू डिक्रीज झाली, ॲश कंटेंटनी सुद्धा कॅलरिफिक व्हॅल्यू ही कमी झाली. ओके, मग आता याच्यामध्ये काय, आणि या ॲशमुळे काय होतं, एक तर त्याचा स्टोरेजचा प्रॉब्लेम येतो, परत ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम आहे, आणि त्याच्यामुळे त्याची कॉस्ट वाढली, ट्रान्सपोर्टेशनची कॉस्ट वाढली. त्यामुळे काय, इट ऑल्सो डिक्रीजेस द कॅलरिफिक व्हॅल्यू ऑफ दॅट फ्युएल. ओके, आता लास्ट काय, तिन्ही बघितलं आपण, तिन्हीमध्ये कॅलरी लक्षात ठेवायला सोपं आहे, तिन्हीसाठी कॅलरिफिक व्हॅल्यू ही डिक्रीज होते. आणि फक्त काय, म्हणजे प्रॉक्सिमेट अनालिसिसमध्ये मॉइश्चर, व्होलाटाईल मॅटर आणि जर का ॲश असेल त्या तिन्ही केसमध्ये कॅलरिफिक व्हॅल्यू ही डिक्रीज होते. लास्ट काय, पर्सेंटेज ऑफ कार्बन. आता आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पण बघितलं होतं, ॲज द पर्सेंटेज ऑफ कार्बन इन्क्रीजेस द कॅलरिफिक व्हॅल्यू गोज ऑन इन्क्रीजिंग. जेवढं कार्बनचं पर्सेंटेज जास्त असेल दॅट इट इज द बेस्ट फ्युएल and it is the calorific value increases within that case. Okay, understood this concept, that is proximate analysis मध्ये आपण बघितलं अनालिसिस कसं करायचं, आणि जे काय अनालिसिस म्हणजे त्याच्यामध्ये मॉइश्चर आहे, व्होलाटाईल मॅटर आहे, ॲश आहे आणि फिक्स्ड पर्सेंटेज ऑफ कार्बन आहे, त्याच्यामुळे त्याचे आपण सिग्निफिकन्स बघितलं. या सिग्निफिकन्सवरती पण बरेचसे प्रश्न असतात, त्यामुळे सिग्निफिकन्स पण लक्षात ठेवायचे आहेत, टेम्परेचर लक्षात ठेवायचे आहे, टाइम ड्युरेशन लक्षात ठेवायचं आहे, आणि कशासाठी कशामध्ये हिटिंग केलं आहे. फक्त मॉइश्चरसाठी आपण काय करतोय, इलेक्ट्रिक ओव्हनमध्ये हिटिंग करतोय, अदरवाईज सगळ्या केसेसमध्ये आपण बफेल फर्नेसमध्ये हिटिंग करतोय. ओके, आय होप तुम्हाला हे सगळं समजलेलं असणार आहे. ओके, आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण बघणार आहोत अल्टिमेट अनालिसिस, त्याच्यावरती सुद्धा मॅक्सिमम प्रश्न असतात. ओके, इन नेक्स्ट पार्ट विल कव्हर द अल्टिमेट अनालिसिस. ओके, टिल देन थँक्यू.